السلام علیکم۔ کلفٹن ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں شامل ہے کیا گھر میں بلی پالنے سے انسان کو بہت بڑے فائدے ملتے ہیں؟ یہ جان کر آپ بھی گھر میں بلی ضرور پالیں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرمان حضرت امام حسین علیہ السلام، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ صحیح بخاری۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اسی وجہ سے پالا جاتا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نحس نہیں ہو جاتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نحس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ ایک اور جگہ ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر مذاہب میں بلی کی دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका असल नाम राजिह कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है और अबू हुरैरा आपकी कुनियत है। और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने साथ रखा करते थे, इसीलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। जहां लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक बात वाज़ेह कर देते हैं कि यानी लोग ये ख्याल करते हैं अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप है, हालांकि ये मानी लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते हैं, तो जिस तरह आपके मानी बाप के आते हैं इसी तरह इनके मानी वाले या वालों के भी आते हैं। इस एतबार से अबू हुरैरा का मतलब हुआ बिल्ली वाला। एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो इन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रिवायात साबित करती हैं कि घर में बिल्लियां पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक है तो वो जरूर पूरा करे, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और इसे कोई तकलीफ और ईजा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लमस बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महफूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए, ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज हैं। जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फायदा मंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी मियाऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाऊं करे जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासर पाया जाता है कि इनकी मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों अतराफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली दिफाई पोजीशन में है, वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डरी हुई है। अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना था कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व हैं जो इनके लिए सेंसर का काम करता है, चुनाचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। आखिर में एक सवाल का जवाब देते हैं जो एक भाई ने नुकसान देने वाले बिल्लियों के मुतालिक पूछा कि हमारे घर में एक बिल्ली आती है और घर में रखे हुए चूजों को खा जाती है, क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज है क्योंकि ये तकलीफ का बाइस है। बिल्ली को किसी भी सूरत ईजा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहदीस मुबारक में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तरकबाहतों के बावजूद
रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अशिया की खुद हिफाजत करें, बिल्ली पर जुल्म सितम करने की राहें तलाश ना करें। जिस तरह इस पर जुल्म की पादाश में एक औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूनख्वार है या घर का नुकसान करती है तो इसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले। लेकिन इसे कत्ल करने की और ईजा पहुंचाने की इजाजत बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत से अपने साथ रखना चाहिए। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो क्लिफ्टन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।